बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो सहाफ़ी टीवी और मैं तुहाडा अपना मुमताज़ मलिक तुहाडी खिदमत विच हाज़र। गपशप लानी किनू चंगी नहीं लगती, तो बिल्कुल जनाब गपशप लाने वास्ते असी तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। साडे नाल मौजूद ने जनाब साफत दे विच बड़ा खूबसूरत नाम, बड़ा अच्छा कम, जनाब मोहम्मद आसिफ खान साहब। अच्छा आसिफ साहब, अज असी तुहाडे कोलों तुहाडे प्रोफैशन बारे कोई गल नहीं पुछनी है क्योंकि वो बहुत हो चुकी ने, तुहाडा काम नज़र आता वे। कुछ काम ऐसे होंगे ने जिहड़े दसने पैंदे ने, लेकिन तुहाडा काम नज़र आता वे। तो आसिफ साहब, तुसी इस तो इलावा तुहाडे शौक, तुहाडी हॉबीज़ की ने? सर देखो, शौक तो हॉबीज़ जिहड़ी ना टाइम के नाल चेंज होंदियां रहिंदियां। अच्छा, पिछे स्कूल कॉलेज लाइफ दे विच तुसी क्रिकेट खेल लैंदे हो, कोई स्पोर्ट्स करदे हो, उस तो बाद जो तुसी अपनी प्रोफैशनल लाइफ विच आंदे हो फिर तुहाडे कुछ होर हॉबीज़ हो जांदी, मतलब बुक रीडिंग हो जाती है, तुसी मतलब कोई ऑनलाइन कोई सिस्टम करते हो या तुसी इंटरनेट ते कोई अपना हॉबीज़ इख्तियार कर लेंदे हो। वक्त के नाल हॉबीज़ जिहड़ी चेंज होंदियां रहिंदियां, लेकिन एक हॉबी या एक शौक जिहड़ा वो पहले भी सी ते जिहड़ा अज भी है, वो है थोड़ी जी शायरी। कर नहीं सकते लेकिन अच्छी शायरी सुनना, अच्छे शायरां नूं सुनना, है सर हॉबी। अगर तुसी अच्छी शायरी सुनदे हो तो मेरा ख्याल है कि इहदे नाल तुसी सिंगिंग जिहड़ी है वो भी, उहदा भी शौक होएगा तुहानूं? जी बिल्कुल, म्यूज़िक बिल्कुल सुनना, लेकिन गा नहीं सकता। अच्छा, इवन देन के बाथरूम सिंगर भी नहीं मैं। अच्छा, किनू ज़्यादा सुनते हो? सर ज़्यादा तो मतलब मेहंदी हसन साहब, अच्छा, गुलाम अली साहब, अच्छा, जगजीत सिंह साहब, वाह वाह, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇਰੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। कोई ऐसे ਜਿਹੜੇ गुलाम अली साहब तो खैर मौजूद ने, मैं क्या भी कोई ऐसा ਜਿਹੜਾ मौजूद है जिन्हों तुसी सुनते हो? अच्छा, गुलाम अली साहब मौजूद ने, बाकी होर भी काफ़ी सिंगर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ। अच्छा, ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, तुसी समझते हो कि मेरी ਇਹ वाली गज़ल जगजीत दी या मतलब गुलाम अली साहब दी, मतलब कोई ऐसी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी फेवरेट होवे? हाँ जी, बहुत सारिया ने। जगजीत सिंह साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। वाह वाह, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूल ना चाहा अगर उसको कभी, और भी वो याद आया देर तक। वाह 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 वाह, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। वाह 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 वाह, क्या अच्छा। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, वाह वाह, क्या अच्छा। धूप रहती है न साया देर तक, क्या अच्छा। एक उन्होंने दी लाजवाल गज़लों के विचों एक गज़ल है जी, जो कि मैनू बहुत पसंद है, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। वाह वाह, बहुत अच्छे जी। इस तो इलावा तुसी चूँकि क्रिकेट भी खेलते रहे हो, और क्रिकेट ਤੁਹਾਡਾ शौक, फिर उस तो बाद किताबां तुसां अपनी किताबां दे विच तुसी सब तो ज़्यादा किनों पढ़ रहे हो? सर वासिफ अली वासिफ साहब मैनू बहुत पसंद ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕੁਲਜ਼ਮ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਿਫ ਅਲੀ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਓਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਸਰ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, तुसी चूँकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਗਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਤਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਤਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ,
ਮਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲੀ ਨਾ, ਵਾਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਨ ਕਬਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਗੁਨਗੁਨਾਓ, ਤਰਾਨਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਗਿੱਲ, ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਗੁਲਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ, ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਪਤਾ ਲਗਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਲ ਜਿਉਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਸਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਸਭੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੋਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਜੁਦਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਐਬ ਛੁਪਾਵਨ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।